देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगी, लिखो कब आओगी, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। शीश झुमकावा मेरी दिल जानिया तेरे नाम को कर जावा तू सारी जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी। सारी जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी। दिल जाने है शान हमारी मेरे भारत की बेटी। जीती रहो जीतती रहो। कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। गुजरने वाली हवा बता मेरा इतना काम करेगी क्या। मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली
से उसके बेटे का नाम है। मैं वापस आऊंगा घर अपने गाँव में, उसी की छाँव में कि माँ के आंचल से, गाँव के पीपल से, किसी के काजल से किया जो वादा था वो निभाऊंगा। मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा। तेरा हिमालय आकाश छूले, बहती रहे तेरी गंगा। ऊंचा हो इतना, इतना बुलंद हो, तारों को छूमे तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। माए चलती रहे खौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा। आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को झूमे तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। माए चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा। आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को झूमे तिरंगा। माए तेरे लिए मर मिटेंगे, तेरे बेटे ना पीछे हटेंगे। जब तुझ पे आँच आए हमें तू पुकार लेना, बलिदान का बहाना हमें बार बार देना। ये जो जानवान है तेरे सामने क्या है, कोई शूरवीर ही प्राण दान देता है। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। माए चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा। आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को झूमे तिरंगा। मेरे लहू का है फायदा क्या, आए ना मां जो ये काम तेरे। माए चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा।
आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। ओ यूं ना लम्हा लम्हा मेरी याद में होके तन्हा तन्हा, मेरे बाद में नैना अश्क न हो, माना कल से होंगे हम दूर, नैना अश्क न हो, नैना अश्क न हो। ओ सत पे मैं जावा मेरी दिल जानिया, मैं शीश झुकावा मेरी दिल जानिया, दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी, तुम जीती रहो जीतती रहो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। अपना है दिल ये आज का, दुनिया से जाके बोल दो, ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो, नस नस में तू ही बसा, रग रग। આઝાદીનો 78મો સ્વાતંત્ર્ય દિવસ, આપણે એ દિવસ જ્યારે મનાવવા જઈ રહ્યા આઝાદીનું પર્વ, તો પીપળી ગામની અંદર પીપળીની પાવન ધરા અને એમાંય અમારી પ્રાથમિક શાળા તાલુકા કક્ષાનો 78મો સ્વતંત્રતા દિવસ અમારી શાળામાં જ્યારે મનાવવામાં જઈ રહ્યા છીએ, તો અમારા માટે એક આનંદનો દિવસ છે. આપી શકો તો આપનો સહકાર ચાહું છું, જીવનના હર કદમ પર એક નવો પડકાર ચાહું છું. તમે જો હોત ના તો કાર્યક્રમ હોત ના મિત્રો, કાર્યક્રમ પૂરો થાય ત્યાં સુધી આપનો સહકાર ચાહું છું. તો આપણે હજુ પણ જે 12 વાલીઓ तू ही रवा, एक ही राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में तेरा परी, सरसबी का परचम लहरा दो, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, पहुंचूं मैं जहां भी मेरी बुनियाद रहे, पहुंचूं मैं जहां भी मेरी बुनियाद रहे तू। ओ तेरी चूड़ी नक में गाए जो मेरे, तेरी पलकों पे हो साए जो मेरे, नैना अश्क न हो आंसू करते हमें कमजोर, नैना अश्क न हो, नैना अश्क न हो। है अर्ज़ ये दीवाने की जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो, कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। जो सीना तान के तू चल दे, उठता है सर अपना, जाती ले अपनी जिंदड़ी, सर पर हाथ है अपना, तेरा जो भी है सपना अब जिम्मा है अपना, सपने सच करने की तेरी बारी, तू सारे जहां से प्यारी। કલેક્ટર સાહેબ પધારી રહ્યા છો, તો આપણે પોતપોતાની જગ્યાએ દરેક ગ્રાઉન્ડમાં મેદાનની અંદર જેટલા છે બાળકો બહેનો ઉપસ્થિત થાવ, બધા ઊભા થઈ જશે પોતાની જગ્યાએ, અને સાહેબ શ્રીનું આપણે ઊભા થઈને અભિવાદન ઝીલીશું.
जिनका हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, वो हमारे आज के मुख्य अतिथि असिस्टेंट कलेक्टर साहब महोदय पधार रहे हैं। तो स्वतंत्र भारत के राष्ट्र ध्वज को राष्ट्र फ्लैग सलामत। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बगल से હવે આપણે મહેમાન શ્રી મુખ્ય અતિથિ જે એમનો પ્રવચન આપણે સાંભળવાનો હતો, દરેક પોતપોતાની જગ્યા પર ઊભા રહેશું અને સાહેબશ્રીને સંબોધન આપણે જે સાંભળવાનું છે સાંભળો. विश्राम। इस गांव के सभी निवासियों को बहुत बहुत नमस्कार। यहाँ पे उपस्थित मंच पे अतिथिगण, इस गांव के सभी निवासी, हमारे रेवेन्यू, पुलिस, बाकी सारे पंचायत डिपार्टमेंट, बाकी सारे डिपार्टमेंट्स के जितने भी लोग हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार और मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज हमारा ये 78वां स्वतंत्रता दिवस है। इसके लिए आज हम 78वां ये हमारा जो स्वतंत्रता दिवस है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घड़ी में हम लोग इसमें एकत्रित हुए हैं। यह दिन हमें ना केवल हमारे ऐतिहासिक संघर्ष की याद दिलाता है, बल्कि एक गहरी सोच की भी प्रेरणा देता है। स्वतंत्रता की इस यात्रा की गहराई और विस्तार को समझना और साकार करना, यह हमारी सभी की जिम्मेदारी है। रविंद्रनाथ टैगोर जी, उन्होंने कहा था कि सपनों की जो दुनिया है वो केवल एक दृष्टिकोण है, एक विचारशीलता है। आज हम अपने सपने को एक ठोस और यथार्थवादी दिशा देने के संकल्प के साथ यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। स्वतंत्रता के इस 78वें वर्ष में हमें विचार करना होगा कि हम अपने सपनों को साकार करने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। तो इसके लिए मैं आप सभी को 5 पहलू देना चाहूँगा, जिस पे हम लोग विचार कर सकते हैं और उस पे काम करते हुए हम ना केवल अपने आप को पर अपने देश को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। मुख्य रूप से पहला है शिक्षा। शिक्षा की शक्ति पे हमें भरोसा करना होगा। महात्मा गांधी जी ने भी कहा है कि शिक्षा वह है जो बाकी सब चीजें खो जाने के बाद भी बची रहती है। हमें हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करनी होगी ताकि वे समाज की बेहतरी में योगदान दे सके। शिक्षा के माध्यम से ही हम अपने राष्ट्र के भविष्य को सशक्त बना सकते हैं। और मैं इसमें आप सभी लोग को ये भी कहना चाहूंगा कि हमारा जो तालुका सेवा सदन है, इसमें हमारी फ्री एंड ओपन लाइब्रेरी चलती है। और इसमें हमने अब ये भी कदम उठाया कि इधर जितने भी यंग लोग हैं, जितने भी यूथ हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, क्लर्क से लेके पुलिस से लेके जीपीएससी तक, डिप्टी कलेक्टर तक, हम लोग उन्हें फ्री में बुक्स प्रोवाइड करेंगे। आप आइए उधर और पढ़ के आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं। तो पाटड़ी तालुका सेवा सदन में फ्री ओपन लाइब्रेरी हमने चालू की है। तो मैं सभी इधर के जो आगेवान हैं उनसे ये आग्रह करूंगा कि आप बच्चों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना मोटिवेट करें। दूसरा जो पहलू है
वो है जो हमारा एनवायरनमेंट है, पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता, ये बहुत ज़रूरी है। आज यह कहते हुए खुशी हो रही है कि जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने भी संकल्प लिया था और उन्होंने हमें बोला है कि आज वह गांव में और आसपास के एरिया में 1500 जो पौधे हैं वो लगाने का काम करेंगे। तो यह भी एक बहुत अच्छा स्टेप है जिससे हम ना केवल अपने समाज को बट अपने देश को, पर्यावरण के जो इस लक्ष्य को जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी रखा है उसको संपूर्ण कर सकते हैं। तीसरा पहलू है सामाजिक समरसता और समानता। भेदभाव को हमें खत्म करना होगा और एकता और समानता की भावना से हमें सबको आगे बढ़ना होगा। चौथा पहलू है आर्थिक आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत सुंदर मिशन चालू किया गया है। हमें भी ये ध्यान देना होगा कि हम आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कैसे काम करें जिससे हर नागरिक के लिए समृद्धि और अवसर सुनिश्चित हों। पांचवा और आखिरी पहलू है युवा शक्ति। मैं देख पा रहा हूं कि इधर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग हैं ना केवल सर्विस में और जो बच्चे हैं उसमें युवा शक्ति है। बहुत बार हमें जोश होता है अपनी जो युवा एज होती है उसमें, बट सबसे मुख्य चीज जो है कि हम अपनी जो ऊर्जा है उसको कैसे सही दिशा में चैनलाइज कर सकें। तो मेरा जितने भी सारे यूथ है, यंग बच्चों से यह आग्रह रहेगा कि आप सोचें कि आप अपने आप को कैसे बेहतर इंसान बना सकते हैं। अगर अपने आप को आप बेहतर इंसान बनाएंगे तो आपसे एक बेहतर समाज बनेगा और उससे हम एक बेहतर देश बना पाएंगे। हमें हर नागरिक की आवाज को भी सुनना है और उनके अधिकारों की रक्षा करना यह भी हमें सुनिश्चित करना होगा। हरिवंश राय बच्चन जी एक फेमस कवि हुए थे। उनकी कुछ पंक्तियां मैं आप सब लोग के साथ शेयर करना चाहूंगा जो मुझे लगता है कि आप सब लोग को कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य के प्रति मोटिवेट करेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें बहुत सारी असफलताएं मिलती हैं जिंदगी में, बहुत मेहनत के बाद भी हमें वो फल नहीं मिल पाता है, बट हमें उन असफलताओं से डरना नहीं है बल्कि उनको चुनौती करते हुए उनसे आगे बढ़ना है। तो वो कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो तुम, नींद चैन सब त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए ही बिना जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तात्पर्य ये है कि हमें कोशिश करते रहना है, हमारे लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना है और हमें कैसे एक समाज के प्रति और देश के प्रति अपना योगदान दे सकते हैं, इस पे काम करना है। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आज इस अवसर पे जुड़ने के लिए और बस इसी चीज से एंड करना चाहूंगा कि शिक्षक और શિક્ષણ એ જીવનનું સાચું આભૂષણ છે। તે વ્યક્તિને જ્ઞાન, સંસ્કાર અને આત્મવિશ્વાસ આપે છે જેનાથી જીવન ઉન્નતિ અને સમૃદ્ધિ મેળવી શકાય છે। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ખૂબ ખૂબ આભાર સાહેબ શ્રીનો સુંદર પ્રવચન સાહેબ આપ્યું। હવે એમને સ્થાન ગ્રહણ કરવા માટે जय हिंद। श्रीमान परेड को विसर्जन करने की आज्ञा प्रदान करें। ખૂબ ખૂબ આભાર। ધ્વજવંદન કાર્યક્રમ હવે પૂરો થાય છે। આપણે સ્વાગત મહેમાનોનું જ્યારે કરવું છે ત્યારે
આપકે વિચાર હે આપકી પહેચાન. આપણે ભારતીય પરંપરાની અંદર મહેમાનોનું જ્યારે આપણે શબ્દોથી સ્વાગત કરવું છે ત્યારે છે રસમ અહીંની જુદી અને રિવાજો એ નોખા. છે રસમ અહીંની જુદી અને રિવાજો એ નોખા. અમારે મન તો શબ્દો જ કંકુ ને ચોખા. તમારા અહીં આજ પગલા થવાના ચમનમાં બધાને ખબર થઈ ગઈ છે. ઝુકાવી છે ગરદન બધી ડાળીઓએ, ફૂલોની એ નીચી નજર થઈ ગઈ છે. જેની તમે આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. હવે આપણે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તો આપણે શાબ્દિક સ્વાગત કર્યા બાદ પધારેલા અહીં મંચસ્થ મહાનુભાવો તમામ તાલુકાના અધિકારી સાહેબશ્રીઓ, પદાધિકારી સાહેબશ્રીઓ, એમનું શાળા પરિવાર વતી હું હૃદયના ભાવથી સ્વાગત કરું છું. અહીં તમામ પોલીસ સ્ટાફ જે રાત દિવસ ખડા પગે મહેનત કરે છે, તો એમનું પણ હું શાળા પરિવાર વતી સ્વાગત કરું છું. પંચાયતના અમારા તમામ સ્ટાફ, સરપંચશ્રી અને તમામ પંચાયતના આપણે સભ્યશ્રીઓ, એસએમસીના સભ્યશ્રીઓ, ગ્રામજનો, માતાઓ, બહેનો, અમારા વહાલા વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકગણ દરેકનું અહીં આગળ જે કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત છો એમનું હું હૃદયના ભાવથી સ્વાગત કરું છું. હવે જેની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા સ્વાગત ગીત, શાબ્દિક સ્વાગત કર્યા બાદ આપણે સ્વાગત ગીતથી સાહેબનું સ્વાગત કરવું છે. તો સ્વાગત ગીત લઈને આવશે પીપળી શાળા ધોરણ 7 ની બાળાઓ. શુભ દિન આયો રે, એ સ્વાગત ગીતના શબ્દો છે. શુભ દિન આયો રે. તો આપણે વિનંતી કરું. સ્વાગત
આભાર બાળાઓનો કે સ્વાગત ગીત શુભ दिन आयो। यूं ही नहीं इस देश में खुशियों के चमन खिलते हैं, यूं ही नहीं इस देश में खुशियों के चमन खिलते हैं, जरा आंख उठा कर देखे विश्व यहाँ दीप नहीं दिल जलते हैं। दुनिया के सब पीर पैगंबर यही संदेश सुनाते हैं, प्रेम से मजली से सजते हैं, नफरत से मरघट बनते हैं। આપણે ક્રાંતિવીરોને યાદ કરવા છે ત્યારે આપણે ભગતસિંહને બધા જાણતા હોય, પણ એક એવી આપણી ગુજરાતી દુર્ગા ભાભી એને યાદ કરવા છે જે ઘણા એને ખબર નથી, અનસુની કહાની છે। તો જ્યારે ક્રાંતિવીરો પોતે અંગ્રેજો સામે લડત લડતા અને એમના આખી ટીમની અંદર એક ભગવતી ચરણ વોરા નામનો એક ક્રાંતિવીર, ભગતસિંહ હોય, સુખદેવ હોય, વાસુદેવ હોય, ચંદ્રશેખર આઝાદ હોય, અને એની અંદર ભગવતી ચરણ વોરા એકમાત્ર પરણેલો યુવાન, બાકી બધા કુંવારા, 22-23 વર્ષની વય। હવે આ ઉંમરે આપણા મા બાપ નોકરી અને લગ્નનું વિચારે, તમે વિચાર કરો 23 વર્ષની ઉંમરે ફાંસીના માથડે ચડી ગયા હતા, શહીદ થઈ ગયા હતા। તો એ ભગવતી ચરણ વોરા જ્યારે ટીમની અંદર સિક્કો ઉછાળી અને બોમ્બ ચેક કરવાનું નક્કી થાય, બહુ સાંભળ્યા જેવો કિસ્સો છે। તો એ બોમ્બ ચેક કરવા માટે સિક્કો ઉછાળ થાય અને ભગવતી ચરણ વોરાનું નામ આવે, ભગવતી ચરણ વોરા બોમ્બમાં હાથની અંદર બોમ્બ લે અને કહે ક્યાં કાચો બોમ્બ છે, મને કાચો લાગે છે। અને ત્યારે બધા ક્રાંતિવીરો મસ્કરી કરે કે તું ભલા માણસ પરણી જ ગયો છો એટલે તને બીક છે। અને આ મેણું સાંભળે છે અને ભગવતી ચરણ વોરા હાથમાં એ બોમ્બ લે અને હાથમાં જ ફૂટી જાય ને હાથમાં એ ત્યાં અવસાન થાય અને શહીદ થઈ ગયા। પછી એ દુર્ગા ભાભી આપણી ગુજરાતી હતી, ગૌરવ છે, આજે જ મારે એ વાત કરવી છે। અને દુર્ગા ભાભી નક્કી કરી લે છે કે મારે હવે આ હિન્દુસ્તાનને આઝાદ કરવા માટે ક્રાંતિવીરોની સાથે જ રહેવું છે, ભગતસિંહની સાથે રહી। અને લાહોરની અંદર કરફ્યુ લાગી ગયેલી, સુખદેવ, ભગતસિંહ અને દુર્ગા ભાભી, એમને 3 વર્ષનો એક નાનકડો દીકરો સચિન ત્રાલ। હવે લાહોરની અંદર જ્યારે સેન્ડર્સનું હત્યા કરવામાં આવી ત્યારે તમામ પોલીસ સ્ટેશનની અંદર પોસ્ટરો લાગી ગયા, ભગતસિંહ જીવતો બચવો ના જોઈએ। હવે લાહોરથી કલકત્તા જવું ખરેખર જરૂરી હતું, તો જાય કઈ રીતે? અને આ વિધવા નારી, આ દેશની વિધવા નારી આપણે આઝાદી માટે કેટલા સંઘર્ષો કર્યા છે, કેટલા બલિદાન આપ્યા છે, એ આપણે આ દુર્ગા ભાભીની વાત કરીશું। દુર્ગા ભાભીએ તેથી ભગતસિંહને કીધું કે એક જ રસ્તો છે ભગત, અહીંથી આપણે નીકળવું હોય તો તમે અંગ્રેજી હેટ પહેરી લો, આ વાળ છે એ કાઢી નાખો, દાઢી કાઢી નાખો અને તમે અંગ્રેજ અફસર બની જાઓ, અધિકારી બની જાઓ, હું તમારી ગોરી મેમ બની જાઉં। તમે વિચાર કરો કે આ દેશની વિધવા નારી તમને મને આઝાદ કરવા માટે કેવડું બલિદાન આપે છે, દિલ પર પથ્થર રાખી અને કહે છે। અને તે દિવસે ભગતસિંહે કીધું કે નહીં દુર્ગા ભાભી, તમે મારી માં છો, હું આ ના કરી શકું। અને ત્યારે કહે છે દુર્ગા ભાભી કે કદાચ દુર્ગા ભાભીને કંઈ થઈ જશે તો ચાલશે, પણ આ મારા ભગતને કંઈ થઈ ગયું તો હિન્દુસ્તાનની કરોડો નારીઓ છે એ વિધવા બની જશે। અને પહેલી વાર એ દુર્ગા ભાભી વિધવા નારીએ મેકઅપ કર્યો હતો અને ભગતસિંહે અંગ્રેજોને નફરત કરવા છતાં એ પોતે પાઘડી ઉતારી અને અંગ્રેજી હેડ ધારણ કરી હતી। તો આ આપણે અને લાહોરથી જ્યારે પંજાબ અહીંયા કલકત્તા જવા નીકળ્યા, કોઈ અંગ્રેજ પણ ઓળખી નતો શક્યા। તો આવી ઘણી બધી અનસમની કહાની છે, આપણે વચ્ચે લેતા રહીશું, સમયની પણ પાબંદી છે। તો હવે આગળનો કાર્યક્રમ દેશભક્તિ ગીત ઇન્ડિયા વાલે લઈને આવશે, સેડલા પ્રાથમિક શાળા ઇન્ડિયા વાલે। मारे या कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज ऐसे है चाहे कैसे है, अरे जो भी है जैसे है खुद पे हम नाज हमको दे जमा
चाहे तो हाथों से लेते लकीरें चुरा ખૂબ ખૂબ આભાર સેજલા શાળાનો અને દીકરીઓનો यही आगाज है मेरा यही अंजाम होना चाहिए वतन पर मर मिटने का सदा अरमान होना चाहिए आप गीता पढ़ते हो या कुरान आपके सीने में सदा हिंदुस्तान होना चाहिए हिंदुस्तान होना चाहिए बुझा है आंगन जिस घर का बुझा है आंगन जिस घर का उस घर की दीवारें भी रोई होगी खोया है जिन माओ ने लाल अपना न जाने माँ कैसे सोई होगी तो આગળનો કાર્યક્રમ હવે લઈને આવશે દેશભક્તિ ગીત બેટી હિન્દુસ્તાન की પીપળી પેસેન્ટર શાળા ધોરણ 7 ની કન્યાઓ બેટી હિન્દુસ્તાન भारत माँ के राज बचाने
ગેંગે ફેંફે કરે દુનિયામાં અને શણગાર મર્દોના સજીલો તો મજા આવે અને મજા તું તો જ આવે વેશ કાયરતાનો મેકીને વેશ વરદાનગીનો ધરી. તો હવે આપણે બહુ વધારે ટાઈમ નહીં લેતા આગળનો કાર્યક્રમ લઈને આવશે દેશભક્તિ ગીત સંદેશે આતે હે બજાણા કન્યા શાળાની બહેન. ये हमसे तो अच्छा
आओगे, घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, अपने गाँव में, किसी की छाँव में, माँ के आंचल से, गाँव के पीपल से, किसी के काजल से, किया जो वादा था वो निभाऊंगा। मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ બજાણા કન્યાશાળાની બાળાઓ. હવે આ ગીત માટે અને આ કાર્યક્રમ માટે 5,000 રૂપિયા પ્રાંત કચેરી તથા મામલતદાર કચેરી પાટડી તરફથી, 1100 રૂપિયા વિપુલભાઈ મેરાણી બજાણા તરફથી, 1100 રૂપિયા લતાબેન પંકજભાઈ તરફથી, 1,000 રૂપિયા 4 પંચાયત ભોટી તલાટી તરફથી, 2100 રૂપિયા બજાણા ગ્રામ પંચાયત तरफ 500 रुपया रसूलाबाद सरपंच श्री तरफ 500 रुपया रमेश भाई चावड़ा तरफ 500 रुपया नटवर भाई रवजी भाई तरफ 1100 रुपया रामदेव पीर मंदिर पीपड़ी महंत श्री तरफ हवे आगळनो कार्यक्रम. आन देश के शान देश के इस देश की हम संतान है, 3 रंगों से रंगा तिरंगा अपनी ये पहचान है. तो હવે આગળનો કાર્યક્રમ દેશભક્તિ ગીત મેરા રંગ દે બસંતે ચોલા લઈને આવશે કતોલિયા પ્રાથમિક શાળા. મેરા રંગ દે બસંતે ચોલા. जब आंख खुले तो धरते हिंदुस्तान की हो, जब आंख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो. हम मर भी जाए तो कोई गम नहीं, लेकिन मरते वक्त मिटे हिंदुस्तान की हो. लड़े जंगवीरों की तरह जब खून फौलाद हुआ, मरते दम तक डटे रहे तभी तो देश आजाद हुआ. अनेकता में एकता इस देश की शान है, इसलिए मेरा भारत महान है.
एक दीप उनके लिए फिर रखना पूजा की थाली में, जिसकी सांसें थम गई भारत माँ की रखवाली। तो हवे આપણે रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 हो ये रंग दे, हो मेरे रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 रंग दे बसंती चोला। आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इनकलाब की बोलियां, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा, ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा, हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा, कल तक जो चिंगारी थी वो आज बनी है शोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला। है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दो, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दो, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કચોલિયા પ્રાથમિક શાળા, સારું પરફોર્મન્સ। હવે
કાર્યક્રમને 500 રૂપિયા સોનાજીભાઈ ઠાકોર તરફથી, 2500 રૂપિયા સાહિર ખાન કાળુ ખાન પીપળી તરફથી, 200 રૂપિયા અલેફ ખાન રહેમત ખાનભાઈ પીપળી તરફથી, 1000 રૂપિયા ઠાકરસિંહભાઈ મહાદેવભાઈ પટેલ પીપળી, 5000 રૂપિયા સમગ્ર પોલીસ સ્ટાફ તરફથી સમગ્ર કાર્યક્રમને અર્પણ કરે છે. 1100 રૂપિયા પીપળી આરોગ્ય સ્ટાફ તરફથી. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. હવે આગળના કાર્યક્રમ માટે હવે આગળનો કાર્યક્રમ આપણે સન્માનનો કાર્યક્રમ કરવાનો છે. તો અહીંથી વિશિષ્ટ કામગીરી જે કરનાર કર્મચારીઓ છે એના હું ઇનામ બોલું છું. તો સ્ટેજ પર આવી જશે તો આપણે એમને સન્માનિત કરવાના છે. એવા નરેન્દ્રસિંહ અજીતસિંહ ગોહિલ, ઇન્ચાર્જ સર્કલ ઓફિસર. હર્ષદભાઈ એ મકવાણા, ક્લાર્ક. રાકેશભાઈ કરમસિંહભાઈ મોંધવા, ક્લાર્ક. ધર્મેશ કુમાર ધીરજલાલ પટેલ, રેવન્યુ તલાટી. ધ્રુવાંગ મહેશભાઈ વૈષ્ણવ, કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર. અનિલ પ્રહલાદભાઈ અણસાગરા, પટ્ટાવાળા. ખૂબ ખૂબ આભાર. ત્યારબાદ શ્રેષ્ઠ કામગીરી કરનાર બીજા કર્મચારી છે એ પણ સ્ટેજ પર આવી જાય. તુષારભાઈ ડી રાઠોડ, તલાટી કમ મંત્રી વડગામ, એ પણ હાજર થાય. ભારતીબેન આર રથવી, તલાટી કમ મંત્રી અંબાળા, એ પણ ઉપસ્થિત થાય. ત્યારબાદ જયશ્રીબેન આર જોશી, તલાટી કમ મંત્રી પીપળી, એમનું પણ સન્માન કરવાનું છે, એ પણ ઉપસ્થિત થાય. પંકજભાઈ જે મકવાણા, સિનિયર ક્લાર્ક, તાલુકા પંચાયત પાટડી, એ પણ આવી જાય. અરવિંદભાઈ કે સોલંકી, તલાટી કમ મંત્રી કામલપુર, એ પણ આવી જાય. અશોકસિંહ રાણા, તલાટી કમ મંત્રી જેજરી, એ પણ આવી જાય. અશોકસિંહ રાણા, તલાટી કમ મંત્રી જેજરી, એ પણ આવી જાય. કિશોરભાઈ કે સોલંકી, તલાટી કમ મંત્રી દેગામ, એ પણ આવી જાય. અયુબભાઈ એ કુરેશી, તલાટી કમ મંત્રી ચિકાસર, એ પણ આવી જશે. વસીમ ખાન એમ ટાંક, સિનિયર ક્લાર્ક, આઈઆરડી, એ પણ હાજર થાય. તાલુકા પંચાયત પાટડી, એ પણ હાજર થાય. તો આ પાટડી તાલુકાની અંદર કામગીરી બદલ એમનું સન્માન પત્રથી સન્માન કરવામાં આવે છે. ખૂબ ખૂબ આભાર. ત્યારબાદ બાળકોનું સન્માન કરવાનું છે જેમને સીઈટી કોમન એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટ એની અંદર ઉત્તીર્ણ થયા છે, જે
પાંચમા ધોરણમાં પરીક્ષા આપીને છઠ્ઠામાં હાલ અભ્યાસ કરે છે એવા ભરવાડ મનીષાબેન રમેશભાઈ આવી જશે. હાલો, તો સીઈટી કોમન એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટ જે ધોરણ 5માં લેવાય છે અને હાલ છઠ્ઠામાં ભણે છે, તો એમાં પાસ થયેલ ભરવાડ મનીષાબેન રમેશભાઈ શીલ અને પ્રમાણપત્ર આપીને એમનું સન્માન કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ વાણિયા પ્રતિકભાઈ ખાનાભાઈ એમનું પણ સન્માન કરવામાં આવશે. કોગાણિયા સચિનભાઈ વિષ્ણુભાઈ એમને પણ શીલ અને પ્રમાણપત્ર આપીને સન્માન કરવામાં આવશે. રબારી જગમાલભાઈ વીરાભાઈ એમનું પણ આપણે સન્માન થઈ રહ્યું છે. તો આ 4 બાળકો સીઈટીની એક્ઝામમાં પાસ થયેલ છે. ત્યારબાદ જ્ઞાન સાધના મેરિટ લિસ્ટ એમાં પાસ થયેલ જે બાળકો છે, ધોરણ 8માં પરીક્ષા આપીને હાલ 9માં અભ્યાસ કરે છે એવા પટેલ પ્રિન્સીબેન ચીપલભાઈ એ પણ આવી જાય, એમને શીલ્ડ અને પ્રમાણપત્ર આપીને સન્માન કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ પટેલ હેતવી ભૈલાલભાઈ, કદાચ હેતવી હાજર ના હોય તો એના કોઈ પણ વાલી હોય તો એ આવી જશે. અને વાણિયા પ્રિન્સ ભરતભાઈ જ્ઞાન સાધના મેરિટ સ્કોલરશિપની અંદર પાસ થયેલ છે. ત્યારબાદ તૈયાર રહી શ્રેષ્ઠ પ્રતિભાશાળી શિક્ષકો જે છે રાવલ અલ્પેશ કુમાર રમેશચંદ્ર સવલાસ પ્રાથમિક શાળા, જેને પ્રતિભાશાળી શિક્ષક કહી શકાય, તો એમને પ્રમાણપત્ર આપીને સન્માન કરવાનું છે. તાલુકાની અંદર પ્રતિભાશાળી શિક્ષક રાવલ અલ્પેશ કુમાર રમેશચંદ્ર. ત્યારબાદ પટેલ રોહિત કુમાર રમણીકલાલ કામલપુર પ્રાથમિક શાળા, પ્રતિભાશાળી શિક્ષણનું એમને આપણે સન્માન કરવાનું છે, તો પ્રમાણપત્ર આપીને એમને સન્માન કરીશું. ત્યારબાદ વિશિષ્ટ કામગીરી જેને સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે, સિદ્ધિ જેને જય વર જે પરસેવે નાય, ખેલ મહાકુંભની અંદર 3જા નંબરે ગુજરાત રાજ્યમાં અંડર-9 બ્રોડ જમ્પની અંદર આવેલ એક દીકરી, તો રાઠોડ પ્રીતિબેન રમેશભાઈ કચોલિયા પ્રાથમિક શાળાની દીકરી ખેલ મહાકુંભની અંદર 3જો નંબર લાવે છે અને રાજ્ય કક્ષાએ 3જો નંબર છે અંડર-9 બ્રોડ જમ્પની અંદર. તો દીકરીનું પણ શીલ્ડ અને પ્રમાણપત્રથી સન્માન કરીશું. રાજ્ય કક્ષામાં 3જો નંબર ખેલ મહાકુંભમાં છે. ત્યારબાદ સેવાભાવી વ્યક્તિઓ જે ગામની અંદર અણમોલ સેવા કરી રહ્યા છે એવા આપણે વ્રજલાલ સાહેબ સોરમિયા વધરાલ, તો નિવૃત્તિ પછી પણ અહીંયા આગળ સતત 4 વર્ષથી અમારી શાળાની અંદર જ રિટાયર થયા છે અને અમારી સાથે આવે છે અને સતત જે કામગીરી કરે છે, તો એમનું પણ આપણે સાલ ઓઢાડીને સન્માન કરવાનું છે. સોરમિયા વ્રજલાલ બળદેવભાઈ. ત્યારબાદ જયંતિભાઈ સુંદરભાઈ પટેલ, એક એવા સમાજ સેવક કે પર્યાવરણ પ્રેમી, ગામના હરેક નાગરિક માટે કે વૃક્ષો માટે નકરું વૃક્ષનું જતન કરવું કે વાવવું નહીં, ગામની અંદર એમની ઉત્કૃષ્ટ કામગીરી છે કે એ ટિફિન સેવા પણ વચ્ચે કરી હતી. પર્યાવરણ પ્રેમી જેને કહી શકાય. કદાચ એવું કહેવામાં આવે છે જયંતિભાઈ વિશે કે પોતે જેને કફન કહેવાય એ પણ એમના ઘેર રાખે છે, કોઈ પણ વ્યક્તિનું અવસાન થાય તો એ પણ ફ્રીમાં આપે છે. તો જયંતિભાઈ સુંદરભાઈ પટેલ એવા સમાજ છે, એમનું સાલ ઓઢાડીને આપણે સન્માન કરીશું. ત્યારબાદ સમૃદ્ધાન ગઢવી, જિલ્લા આરોગ્ય ક્લાસ 2 ઓફિસરમાંથી નિવૃત્તિ થઈ અને આજે આરોગ્યલક્ષી સેવા કરે છે એવા સમૃદ્ધાન ગઢવી સાહેબ, એમનું પણ આપણે સાલ ઓઢાડીને સન્માન કરવાનું છે. એ પોતે ક્લાસ 2 ઓફિસરમાંથી નિવૃત્ત થયા છે અને આજે આરોગ્યલક્ષી ગામની આજુબાજુના ગામની સેવા કરે છે, નિદાન કેમ્પો પણ યોજે છે. તો આ પ્રસંગે એમનું પણ સન્માન આપણે કરવાનું છે. ત્યારબાદ ભરતભાઈ અને રાજુભાઈ પટેલ, જે તિથિ ભોજન જ્યારે અહીં આપવામાં આવે, ભરતભાઈ અને રાજુભાઈ પટેલ બંને આવી જાય કે અહીં આગળ અમારા તાલુકાની અંદર સૌથી વધારે તિથિ ભોજન અમારા પીપળી શાળાની અંદર અપાય છે અને નિઃશુલ્ક સેવા, સતત રસોઈથી માંડીને બાળકોનો પીરસવું ત્યાં સુધીની સેવા એ ભરતભાઈ અને રાજુભાઈ કરી રહ્યા છે. તો એમને પણ આપણે સાલ ઓઢાડી અને સન્માન કરશું, એમની સેવાનું પણ આપણે બિરદાવી જોઈએ. ત્યારબાદ આજના તિથિ ભોજનના દાતા રાજેશભાઈ ભગવાનભાઈ સાદરિયા, એ
આજનું તિથિ ભોજન બાળકોને જે આપે છે, તો રાજેશભાઈ ભગવાનભાઈ સાદરિયા આવી જશે, એમનું પણ આપણે શાલ ઓઢાડી અને સન્માન કરવાનું છે. તાલિયા બજતી રહેની ચાહીએ જ્યારે સન્માન થતું હોય. ત્યારબાદ આપણે આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા જે સન્માન કરવાના એવા ગામો કે જે છેલ્લા 2 વર્ષમાં ટીબીના 0 કેસ છે, ટીબી મુક્ત જે ગામો છે એના સરપંચ હાજર હોય, જે પ્રતિનિધિ હોય. રસુલાબાદ એ આવી જશે. ત્યારબાદ જીવણગઢના સરપંચ આવ્યા હોય, જે પ્રતિનિધિ હોય. નાની મજેઠી અને પીપળી, આ 4 ગામ એવા છે કે આજ એક પણ ટીબીનો કેસ નથી, ટીબી મુક્ત ગામ, અને એમનું આપણે સન્માન કરવાનું છે. એમને શિલ્ડ આપી અને સન્માન કરવામાં આવશે. હવે સન્માનનો કાર્યક્રમ અહીં પૂરો થાય છે. 4 ગામ બોલ્યો, એમાં રસુલાબાદ, ત્યારબાદ જીવણગઢ, ત્યારબાદ નાની મજેઠી અને પીપળી, જે ટીબી મુક્ત ગામો છે. આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા આ સન્માન થઈ રહ્યું છે. બહુ સારી બાબત છે કે આજ 2 વર્ષથી છેલ્લા ટીબીનો કેસ નથી. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ये शान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है. ये आन तिरंगा है, ये शान तिरंगा है, ये आन तिरंगा है, ये शान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है. अरमान तिरंगा है, अभिमान तिरंगा है, अरमान तिरंगा है, अभिमान तिरंगा है. मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है. ये आन तिरंगा है, ये शान तिरंगा है.
हमको जो करना है वो तो करके ही हम जाएंगे। आने वाले कल फिर आकर मौसम नया बनाएंगे। मौत फरोशों से कह दो अब उनको हम दफनाएंगे। अपने अपने नापों का वो खुद ही कफन सिलाएंगे। आवाज तिरंगा है, ऐलान तिरंगा है। आवाज तिरंगा है, ऐलान तिरंगा है। मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। खातिर कसम है हमको अपना शीश कटा देंगे। अपना शीश कटा देंगे। जितना भी इस जिस्म में बाकी सारा लहू बहा देंगे। सारा लहू बहा देंगे। इसकी खातिर जो ठानेंगे वो करके दिखला देंगे। अपनी धरती के आगे हम सारा गगन झुका देंगे।